नमस्कार जय जगन्नाथ। तही परदिन सकाळे अतिथि भवनर फाटक पाखरे लोकारण्य। पृथ्वी ग्रहरे सेमानंक भळे मଣିଷ थाइपारती एकथा से ग्रहर लोकंकु जेतिकी आश्चर्यान्वित करुथिला सेतिकी कौतूहली करुथिला मध्य। तेणु बहु लोक आमको केवल देखिबा पई सेठारे रुंड होइथांती। किछि समय परे अतिथि भवनर कर्मचारी सेमानंकु देखा देई दुई चारि पद कथा कहिबा पई अध्यापकंकु अनुरोध कले। आमे फाटक निकटकु गलारु सेमाने आमको देखि आनंदरे जयध्वनि कले। अध्यापक जेतेबेले सेमानंकु सेमानंक भाषारे पृथ्वी ग्रहर लोकमानंकर सेमानंक प्रति सदिच्छा प्रकाश कले, जनता मध्यरे आनंदर जो अपूर्व ढेउ खेलीगला ताहा एठारे प्रकाश करी हेबनी। किछि समय परे अतिथि भवनर कर्मचारी मानंक अनुरोधरे सेमाने सेठारु शांतिशिष्ट भावरे चलीगले। सेठारे गोटिए कथा लक्ष्य कलु जे मंगल ग्रहर लोक माने एते शांतशिष्ट और श्रृंखलावादी जे से कथा धारणा करी हबनी। सेमानंक हावभावरु जना पड़ुथिला सेमाने गोलमाल किंबा बदमाशी कौन जानतीनी। जदिच आमको देखिबा पई सेठारे 5-6 हजार लोक एकत्रित होइथिले तथापि श्रृंखला रक्षा करिबा पई गोटाए सुद्धा पुलिसर देखा दर्शन नथिला। मंगल ग्रहरे एते दिन रहिलु सत, किंतु गोटाए सुद्धा पुलिस देखिबाकू पाइलुनी। धन्य से देश। प्रातकर्म शेष करी बसिछुं। दले लोक आम सहित देखा करिबा पई अनुमति चाहिए। सेमाने प्रेस प्रतिनिधि होइथिबे भावी देखा करिबा पई अनुमति देलु, किंतु सेमाने सेठाकार जनसाधारणक पक्षरु आमको अभिनंदन जणाइबा पई आसिथिले। अभिनंदन संगे संगे सही दिन संध्या बेले सहरर एक साधारण सभारे पृथ्वी ग्रह विषय एक भाषण देवा पई सेमाने अध्यापकंकु अनुरोध कले। अध्यापक किछि समय मो आड़कू अनाई परिशेषरे हाँ भरिले। किछि समय परे विश्वविद्यालयरू दले अध्यापक आमको देखा करिबा पई आसिले। सेमानंक सहित नाना प्रकार कथावार्ता परे आमको विश्वविद्यालय देखि जिबा पई निमंत्रण कले। आमर मध्य सेमानंक विश्वविद्यालय देखिबार बासना अत्यंत बलवती होई उठी थाए। संगे संगे सेमानंक सहित बाहरी पड़िलु। डेलाट महादेशर बृहत्तम और श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय। सेथिरे छात्र संख्या प्राय 2 लाख। समस्त छात्र विश्वविद्यालय हता भितरे रही पढ़ाशुणा करती। 2 लाख छात्रंकर रहिबा पई सेठारे हॉस्टेल मान अछि। विज्ञान और कलार प्रत्येक विभाग रे सेठारे उच्चतम शिक्षा दिया जाए। विश्वविद्यालय रे पहुँचला मात्र के कुलपति आमको सादर अभिनंदन जणाई भितर को घेनी गले। विद्यालयर अन्यान्य अध्यापक मानक सहित परिचित हेबा परे पृथ्वी संबंध रे नाना आलोचना चलिला। पृथ्वी रे एही भली विश्वविद्यालय, गवेषणागार आदि अछि बोली सुनी सेमाने चमकित हेले। कथावार्ता शेष हेबा परे आमे कुलपतिंक सह विश्वविद्यालयर भीतर देखिबाकू बाहरिलु। विश्वविद्यालय विराट तारु जा जना पड़िला। विश्वविद्यालयटी प्राय 12-14 वर्ग माइल परिमित जमी उपरे प्रतिष्ठित। चारिआड़ बहुत प्रासाद द्वारा परिपूर्ण। सहरर सबुठारु सुंदर और उच्चतम कोठा एही विश्वविद्यालय रे बोली आमर धारणा हैला। विश्वविद्यालयर छात्रावास गुड़िक विचित्र धरणर। 2 लाख पिलांक रहिबा पई सेठारे मात्र 5 गोटी हॉस्टेल। प्रत्येक हॉस्टेल प्राय 96 ताला, 40,000 कोठरी रे विभक्त। प्रत्येक छात्रंक पई गोटिए कोठरी। प्रत्येक कोठरी सहित गाधुआ घर संयुक्त। पिला माने तळु उपरकू जीवा आसिबा करती लिफ्ट और गतिशील पाहाच साहाय्य। एही गतिशील पाहाच और लिफ्टर संख्या प्रति हॉस्टेल रे एते बेसी जे कौनसी मुहूर्त रे तळु उपरकू आसिबा पई 2-3 मिनिट रु बेसी लागेनी। हॉस्टेल रो पिला माननकु खाद्य जोगाइबा पई विभिन्न ऑटोमेटिक यंत्र खंजा जाइछि। रोसई शाल रे खाद्य रंधारंधी हुए विराट ऑटोमेटिक यंत्र साहाय्य रे। एही यंत्र द्वारा खाद्य रंधा जाए और पिला माननको कोठरी को यंत्र साहाय्य रे जोगाई मध्य दिया जाए। सामान्य केते जण कर्मचारी तत्वावधान रे हॉस्टेल रो 40,000 छात्रंक पई समस्त रंधारंधी होई पिला माननको ठाकू पठाई दिया जाए। रेडार चालित परसिबा यंत्र विभिन्न कोठरी को जाई खाद्य देई आसिबा देखिले ऐन्द्रजालिक भी आश्चर्य न होई रही पारिबनी। छात्रावासर कोठरी गुड़िक ऑटोमेटिक यंत्र द्वारा प्रतिदिन सफा हो जाए। पिलामानंक लुगापटा, बासनकुसन, सेज इत्यादि को मध्य सही ऑटोमेटिक यंत्र सफा करि थाए। पिलामानंक पाठ पढ़िबा, खेलिबा और आमद प्रामद करिबा व्यतीत आउ किछि चिंता करिबाकू पड़ेनी। शुणिले आश्चर्य लगे जे
40,000 ପିଲାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାତ୍ର 100 ଜଣରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେ ଏତେ ପିଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଉଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ଟେଲିଭିଜନ, ଫୋନଭିଜନ ଆଦି ଯନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିନେମା ଗୃହ ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖି ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବେଶ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ ଓ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିସାରି ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରସାୟନଗାରରେ। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ 10 ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରସାୟନଗାରକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟିକର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ହେବନି। ଗବେଷଣାଗାରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚରେ, ଏପରିକି ଆମର କଳ୍ପନାତୀତ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିକିତି ଦେଖି ଆମେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲୁ। ଏହି ନିକିତିଟି ଏପରି ଯେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଥୋଇଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ବାହାରିଯାଏ। ପଦାର୍ଥଟି ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ତାହାର ଓଜନ ବାହାର କରିହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣାର ଓଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ। ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ନିକିତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ଦିଶୁନଥିବା ପରମାଣୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ବାହାର କରିହେବ। କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ବିଭାଜକ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ପରମାଣୁ ନିକିତି ଓ ଅଣୁ ବିଭାଜକ ଯନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଆଣବିକ ଓଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପାରମାଣବିକ ଓଜନ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିହୁଏ। ଏହିସବୁ ଓଜନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଅନୁନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସେ। ଆମ ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଭଳି ସେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅଣୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ଆଦି ପରିଷ୍କାର ଦେଖି ହୁଏ। ନୂତନ ଜୈବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣି ହେଉଥିବାରୁ ରାସାୟନିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ବିନ୍ୟାସ ସଂକେତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ 17-18 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, ସେହି ସବୁ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ସାମାନ୍ୟ କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିହେବ। କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର ଏତାଦୃଶ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଏହାର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶତ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲି। ଧନ୍ୟ ଏ ଦେଶ! ଆମର ଯାହା କଳ୍ପନାତୀତ, ଏଠାରେ ତାହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ରାସାୟନଗାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଅଭିମୁଖରେ। 20ଟା କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଯେତେ ହେବ, ଏହି ବିଜ୍ଞାନଗାର ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲୁ। କି ବିରାଟ ବିରାଟ ସୁପର କସ୍ମୋଟ୍ରାନ୍! ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମ କଳ୍ପନା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ କେବେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତାହା ହୁଏତ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିନଥିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପର କସ୍ମୋଟ୍ରନ୍, ସେଠାରେ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା ପିଲାଖେଳ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ସେଠାରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବିନିଯୋଗ। ପୃଥିବୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲୁ, ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମୋଟ 6, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 46। ୟୁରେନିୟମ୍, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି 46 ଗୋଟି ନୂଆ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସେଠାକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆୟତ୍ତାଧୀନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ପଦାର୍ଥରୁ ଆଶାତୀତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।
ଏହି ହେତୁରୁ ବିଶେଷ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୋରିଷ ପରିମାଣର ପଦାର୍ଥ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଫଟାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 45 ଗୋଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇପାରିଛି। ଶେଷୋକ୍ତ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ସେହି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ, ତାହା ଆମର ସେହି ଓଜନର ପରମାଣୁ ବୋମାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କସ୍ମିକ୍ ବୋମା ନେଇ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବୋମାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ? ସେ ଦେଶରେ ବୋମାର ନାମଗନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, କି ବୋମା ତିଆରି ମନୋଭାବ କାହାରି ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାହାରି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ? ଧ୍ୱଂସ କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ବା କାହିଁ? ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସିନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେ ସେଠାରେ ପୂରାପୂରି ପରାସ୍ତ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କାହା ସହିତ? ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ନିର୍ବାସିତ। ସାଧାରଣ ସୀସାରୁ ସେ ଦେଶରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାଶଯାନ, ରେଳଗାଡ଼ି, ମଟର ଓ କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଜିଲାସ୍କା ମହାଦେଶରେ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାଲି ଗୋଡ଼ିରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆଂଶିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ। ଏହା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବାଲି ମାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆଦି ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବପର ନ ହେବ କାହିଁକି? ଧନ୍ୟ ସେ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟ ସେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବାରେ ସେମାନେ କେଡ଼େ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସତେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ, ସେଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କିଏ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି, ଆମ ପକ୍ଷରେ ତା ଧାରଣା କରିବା ପୂରାପୂରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା, ତା ସହିତ ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଠାକାର ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିଜକୁ ଅତି ହେୟ ମନେ କଲୁ। ଆମର ଗବେଷଣା ସେଠାର ପିଲାଖେଳ ଭଳି ବୋଧ ହେଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ଏମାନେ ଆମଠୁ କେତେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛ ଲରା। ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କହିଲ? ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ କେବେ ଏପରି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ, ମୋର କାହିଁକି ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନର ଅପ୍ରୟୋଗରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏପରି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହି ପକାଇଲି। ଏହିଭଳି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଗାର ପରିଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଆମେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକାଗାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକାଗାର ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଦେଖିବାକୁ ଅତି ବୃହତ୍। 40 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାସାଦରେ ପ୍ରାୟ 2000 ସରିକି ଛୋଟ ବଡ଼ କୋଠରୀ ବା ହଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ବା ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବହି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଏହି ଲୁହା ଉପରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେତେ ଲେଖକ ଯେତେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ଏହିସବୁ କୋଠରୀ ସାମାନ୍ୟ କେଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସବାତଳ ମହଲାରେ। ସେହି ଅଫିସକୁ ଲାଗି ବିରାଟ ପଠନ କକ୍ଷ। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ନେଇ ସେଠାରେ ବସି ପଢ଼ି ହୁଏ। ସେଠାରେ ବହି ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନର ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ବହି ଆଣି ହୁଏ ଓ ଫେରାଇ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁ ବହି ପାଇବା କଥା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁ ବହି ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ବହି ରଖାଯାଇ ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଆମ କଳ୍ପନାରେ ଆସି ପାରିବନି। ଧରାଯାଉ ପାଠକର କୌଣସି ଏକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଲା, ଅଥଚ ସେ ବହିଟି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ନାହିଁ।
ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠକକୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାହା ହୁଏନି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେହି ବହି ଥିବ, ସେଠାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଣାଯାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକାଗାରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଖାଲି ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେ ଏପରି ସୁବିଧା ଅଛି ତା ନୁହେଁ। ସହର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କେତେକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁବିଧା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ପୁସ୍ତକାଗାରମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଠକ ଯେଉଁ ବହି ଦରକାର କରିବ ସେ ସେହି ବହି ସେଠାରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିପାରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭୂମିତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହି ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଅତି ବିସ୍ମୟକର।